The Tali temple in Kozhikode is one of the oldest and most worshipped of all temples in the city. Dedicated to Lord Shiva, it stands out even in comparison with many other Shiva temples of Kerala. The Tali temple is located at the very heart of Kozhikode city. It is just a kilometer from the railway station and very close to the main bus stand at Palayam. Even as the temple holds a special place in the hearts of its devotees, it tells the story of some of the glorious chapters of the history of Kozhikode. And it still reminds us of the life and polity of the Zamorins, who are amongst the most accomplished of rulers in Kerala. The Tali temple was built in the 14th century by Swami Tirumulpad, the Zamorin Raja of Kozhikode. After 7 long centuries, it has retained its place as a heritage monument of great significance. Even before the Calicut town was established, there was a small temple in this locality. The Tali temple existed even from prehistoric times, so we have to depend on the origin of the Tali temple for mythology. According to mythology, Lord Parasurama went to the Western Ghats, Sahyadri, it is now called the Western Ghats. On the top, from the top of it, he threw his axe. That axe was given by Lord Shiva by him. He threw his axe to the sea, Arabian Sea, and reclaimed the whole land of Kerala from Kanyakumari to Goa. So, as a mark of respect for Shiva, Shiva was his guru, and as a mark of respect to Shiva, he established 64 temples, Shaivite temples, and this is one of those 64 temples in Kerala. Actually, Tali is in Malayalam form of the word Tillai in Tamil. Now, the Zamorin acquired Tali in about 1200 AD. The first city was formed in and around the Tali temple. And the royal connections, as you say, started from 1200 AD. And he had been, from that day onwards, the Zamorins were looking after the temple, managing the temple. Even after the British came into power, they never interfered. And the Zamorin was looking after and is still looking after the Tali temple. The settlement around the Tali temple was the quarters for the traditional Brahmins who performed rituals in the temple. The layout of the settlement was in accordance with the activities of the royal family. So it housed the Zamorin school and the temple tank. Residential settlements of different categories are located around the temple, extending to the business area of Palayam market. The Tali temple was central to the life of the people here, and it still is.
ഈ അമ്പലം ഇപ്പം പുതുക്കി പണിയാൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? നല്ല അഭിപ്രായം. ചെയ്യാൻ പറ്റണവർക്ക് നല്ല ഭാഗ്യം. ഇനി ഒരു 100 ജന്മമെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെന്നാണ്. അമ്പലം നന്നാവണം, നമ്മളെ മനസ്സ് നന്നാവും. Built according to the principles of Vastu, the interiors too tell of a very unique treatment of art and material. Very much in tune with the times, it used wood carvings in abundance. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കോഴിക്കോട് തളി മഹാക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. 18 തളികളിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ്, ശില്പങ്ങളും പെയിൻറ്റിങ്സും 1975 റിനോവേഷൻ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്നത്. അതിന് മുന്നേ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ കളറിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ശില്പങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ നമസ്കാര മണ്ഡപങ്ങളിലും കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് അഷ്ടദിക്പാലകർ, നവഗ്രഹങ്ങൾ, പിന്നെ കിരാതാർജുനീയം കഥകൾ, പിന്നെ ഒരു വശത്ത് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ കാണാം. The ravages of time are evident, and in this temple, many of its parts have been damaged due to material decay and other factors. In the next 1 year, it is all set for restoration and renovation thanks to the support of ONGC. Cleaning and termite treatment of the woodwork in the main complex, replacement of decayed wooden structures and reconditioning of the tiled roof in the main temple. It will also include consolidation of the walls of the Sri Kovil by sealing cracks and voids by pressure grouting and pointing. Protective treatment of wooden structures like cleaning and application of protective polish will also be carried out. Other than this, cleaning and consolidation of relief work and plaster and of the granite sculptures and relief work as well as protective treatment is all part of the renovation plan. Okay, this is Tali temple and it was renovated several times. So the present form which we see was renovated in the 17th century and this represents a full developed Kerala temple architecture and which has got all the principal components of a temple architecture, which was done by Department of Architecture. We have carried out a thorough documentation of the entire temple and the environs, and the renovation scheme include the repair and restoration of the structural elements. Renovation has to be carried out with utmost care and good quality materials, and the traditional techniques has to be used for the repair. Here they have used the stones for the basement, then laterite for the upper structure, and teak wood timber for the roof. So our renovation scheme includes renovation of the present office building, which is known as Pattamuri, which is the outside the temple, the office complex. But we are not altering the original design. For the devotees, this renovation is almost synonymous with breathing new life into their spiritual lives. Actually, my relationship with this temple is almost 40 or 50 years. My family was very much involved in the work of this temple, and we definitely believe that he is the person who takes us along. There was a time when there was no pujas, nothing was going around here. Then the renovation started again around maybe 150 years ago, as he said, regarding this mural works and all. Again it got dilapidated. A small committee was formed and that committee started running the temple. Previous days, history says that
we used to have this Revati Pattathanam here, and this renovation means a lot to us because we believe that we belong to him, and how we are getting along, it's only because of his grace we are getting along. And definitely once the temple is getting better and better, we feel we also get better and better. What all is happening is only because of him. The renovation also is only because of him, by his grace. The people of Kozhikode and the devotees of this great temple are looking forward to seeing the temple restored to its original glory. No doubt, this historic heritage monument is something that the city can always be proud of. Yogindranam Todangesha Sumadhuram Mukti Bhajam Nivaso Bhaktam Kamavarshadulisalayam Adhate Padamulam Nityam Chittastidam Me Pavapuravate Krishna Karunya Sindho Krishna Karunya Sindho Krishna Nishedhanavan Pradisharupana Ananda Sandodhalakshmi Paramananda Sandodhalakshmi. ക്ഷേത്രം 12ാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് പോലനാട് രാജാക്കന്മാരായ പോളാർ തിരിമാരുടേതായിരുന്നു. കല്ലായിപ്പുഴയുടെ വലതുവശത്തുള്ള കൊക്കോഴിക്കോടായിരുന്നു പോലനാട് രാജാക്കന്മാരുടെ ആസ്ഥാനം. അന്ന് തളിക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഊരായ്മ മൂസതുമാർക്കായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. 12ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ രാജ്യവികസന യജ്ഞങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായി തീർന്ന നെടിയിരിപ്പ് സ്വരൂപമെന്ന സാമൂതിരി രാജവംശം അക്കാലത്ത് പോലനാട് ആക്രമിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. സാമൂതിരിയുടെ രാജ്യമായ ഏറനാടിന് സമുദ്രതീരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐശ്വര്യത്തിലേക്കുള്ള പാത സമുദ്ര വ്യാപാരത്തിലൂടെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സാമൂതിരി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമുദ്രതീര സാമീപ്യമുള്ള പോലനാടിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെട്ടത്. ആക്രമണസന്നദ്ധമായ സാമൂതിരിയുടെ സൈന്യത്തെ നേരിടുവാൻ പോളാതിരി വടക്കേ മലബാറിലെ കോലത്തുനാട്ട് രാജാവായ കോലത്തിരിയുമായി സഖ്യത്തിലേർപ്പെട്ടു. ഇതിന് മറുപടി എന്ന പോലെ സാമൂതിരി പുറക്കിഴനാട് സ്വരൂപത്തിന്റെ അധിപനായ പോറാട്ടിരിയുമായി സഖ്യം ചേർന്ന് പോറാട്ടിരിയുടെ മന്ത്രിമുഖ്യനും നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ മങ്ങാട്ടച്ചനെ സ്വന്തം ഉപദേഷ്ടാവായി സ്വീകരിച്ച് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു. അരനൂറ്റാണ്ടുകാലം ഇടവിട്ട് നടന്ന യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ പോളാതിരി പരാജിതനായി. കൊക്കോഴിക്കോട് ദേശം ഏറാടികൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടുള്ള വേളാപുരം എന്ന സ്ഥലത്ത് കോട്ടയും കൊട്ടാരവും നിർമ്മിച്ചു. കോവിലും കോട്ടയും നിലനിന്ന കോവിൽക്കോട്ട എന്ന സ്ഥലം പിൽക്കാലത്ത് കോഴിക്കോടായി അറിയപ്പെട്ടു. സാമൂതിരിമാർ കോഴിക്കോട്ട് കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം ആരംഭിക്കുകയും തളി അവരുടെ പ്രധാന ക്ഷേത്രമായി മാറുകയും ചെയ്തു. സാമൂതിരി വംശത്തിന്റെ പ്രൗഢിയുടെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രതീകം പോലെയായിരുന്നു തളി ക്ഷേത്രസങ്കേതം. 15ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ സാമൂതിരി രാജവംശത്തിന്റെ മൂർധന്യമായപ്പോൾ തളിക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിലവറയിൽ സ്ഥിരം സൂക്ഷിപ്പായി 100-ലധികം കുതിരച്ചുമട് സ്വർണവും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കണക്ക്. തളിക്ഷേത്രം കേന്ദ്രമാക്കി ഭരണം നടത്തിയ സാമൂതിരിമാർക്ക് എതിരായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഊരാളന്മാരായ മൂസതുമാർ. ഇവർ പോളാതിരിയോട് കൂറുപുലർത്തുന്നവരായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നതിനാൽ ഇവർക്ക് സാമൂതിരി കോവിലകത്ത് വളരെയേറെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ പന്തലായിനി കൊല്ലത്തെ കോലസ്വരൂപത്തിന്റെ ശാഖയിലുള്ള ഒരു തമ്പുരാൻ ബ്രാഹ്മണ വേഷത്തിൽ സാമൂതിരി കോവിലിനകത്ത് കടന്നുകൂടി. സുന്ദരനും വിദ്വാനുമായിരുന്ന ഈ തമ്പുരാനെ ഒരു തമ്പുരാട്ടി കണ്ടു മോഹിക്കുകയും സാമൂതിരിയുടെ കോപം ഭയന്ന് അവർ തളിമൂസതുമാരുടെ സഹായത്തോടെ തിരുവളയനാട്ടിലെ ഉത്സവത്തിരക്കിൽ സാമൂതിരി കോവിലകത്തു നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് പന്തലായിനി കൊട്ടാരത്തിലെത്തുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിഞ്ഞ സാമൂതിരി തമ്പുരാട്ടിയെ തന്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ബഹിഷ്കരിച്ച് അവകാശങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ഒപ്പം കോലത്തുനാട് ആക്രമിക്കുവാൻ കൽപ്പിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു.
തന്റെ അനന്തരവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ കോലത്തിരി രാജാവ് പന്തലായിനിയും തളിപ്പറമ്പ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കോയ്മയും സാമൂതിരിക്ക് നൽകി സന്ധി ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ദുർപ്രവൃത്തിക്ക് സഹായം ചെയ്ത മൂസദുമാരെയും സാമൂതിരി ശിക്ഷിച്ചു. അവരെ ഊരായ്മയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ട മൂസദുമാർ അധികാരം തിരികെ കിട്ടുവാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ വടക്കിരിക്കൽ എന്ന പട്ടിണിവ്രതം ആരംഭിച്ചു. സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് സാമൂതിരി വഴങ്ങാതെയായി. ദീർഘകാലം പട്ടിണിവ്രതം നോറ്റ് മൂസദുമാർ പരലോകം പ്രാപിച്ചു. തളി മൂസദുമാരുടെ മരണം കാലാന്തരത്തിൽ പ്രാശ്നികന്മാർ ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപമായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവച്ചു. 1309-ലുണ്ടായ പ്രായശ്ചിത്ത വിധി പ്രകാരം ഇവിടെ വർഷം തോറും തുലാമാസത്തിലെ രേവതി നാളിൽ തുടങ്ങി തിരുവാതിര വരെ 7 ദിവസം ബ്രാഹ്മണ ഭോജനവും വിദ്വൽ സദസ്സും നടത്തുവാനും 101 സ്മാർത്തന്മാർക്ക് 101 പണം വീതം ദാനം നൽകുവാനും ആരംഭിച്ചു. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് പൊതുവെയും കേരളത്തിലെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ ശാഖയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരനുഗ്രഹമായി തീർന്ന രേവതി പട്ടത്താനത്തിന്റെ ഉത്ഭവം ഇങ്ങനെയാണ്. രേവതി പട്ടത്താനം മുഴുവൻ നടന്നിരുന്നത് തളി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉള്ളിൽ വെച്ചായിരുന്നു. സംസ്കൃതത്തിലെ ഭട്ടമീമാംസ, പ്രഭാകര മീമാംസ, വ്യാകരണം, വേദാന്തം, ഈ 4 വിഷയത്തെ പറ്റിയിട്ടും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കേ വാതിൽ ഭാഗത്തിലായിരുന്നു ഭട്ടമീമാംസയും പ്രഭാകര മീമാംസയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചർച്ച. വടക്കേ വാതിൽ ഭാഗത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു വ്യാകരണത്തിൻ്റെയും വേദാന്തത്തെയും പരിശോധിച്ച് അന്ന് പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതരെല്ലാം അതിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തളിക്ഷേത്രത്തിന്റെ വലിയമ്പലമാണ് പട്ടത്താനവേദി. ഭട്ടദാനമെന്ന പട്ടത്താനം തളിയിൽ നടക്കുന്നതിനാൽ അത് തളിയിൽ താനമായും അറിയപ്പെടുന്നു. പണ്ഡിതനായ കോക്കുന്നത്ത് ശിവാങ്കളുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് സാമൂതിരി പ്രായശ്ചിത്തമായി തുടങ്ങിയ ഈ പണ്ഡിത പൂജ കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തിൽ 1309-ൽ തുടങ്ങിയെന്ന് ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പടയോട്ടക്കാലത്ത് പട്ടത്താനം നിലച്ചുപോയി. പിന്നീട് 1856-ൽ മരണമടഞ്ഞ സാമൂതിരിയുടെ കാലത്ത് വീണ്ടും തുടങ്ങി. 1910-ൽ അവസാനമായി പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ പട്ടത്താനം നടക്കുകയുണ്ടായി. 2002-ന് ശേഷം തളി ദേവസ്വത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പട്ടത്താന മഹാമഹം നടത്തിവരുന്നു. കേരള ബ്രാഹ്മണരിലെ 2 യോഗക്കാരായിരുന്ന ചെറിയന്നൂർ കോതമംഗലം വിഭാഗത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് പട്ടത്താനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. മീമാംസ, വേദാന്തം, വ്യാകരണം എന്നിവയിലെ പാണ്ഡിത്യമാണ് മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മീമാംസ, വേദാന്തം എന്നിവ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് വെച്ചും തർക്കവ്യാകരണങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തു വെച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. തെക്കേ വാതിൽ മാടത്തിൽ തെക്കേ അറ്റത്ത് പ്രഭാകര മീമാംസ, അതിന് വടക്ക് ഭട്ടമീമാംസ, വടക്കേ വാതിൽ മാടത്തിൽ വേദാന്തം, അതിന് തെക്കുവശത്ത് വ്യാകരണം എന്ന രീതിയിലാണ് വാക്യാർത്ഥ സദസ്സുകൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 18 കവികളുടെ ആസ്ഥാന സദസ്സായിരുന്നു സാമൂതിരി രാജാവിന്റേത്. ആദ്യകാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു പട്ടത്താനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നതെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് പരദേശി പണ്ഡിതരും ഇവിടെയെത്തി പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദന്യായാദി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അതീവ പാണ്ഡിത്യമുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദുണ്ട ശാസ്ത്രികൾ കാഞ്ചീപുരത്തിനടുത്തുള്ള ലാടപുരത്തുനിന്ന് ഭാരത പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് സാമൂതിരി സദസ്സിലെത്തി 12 വർഷത്തോളം പട്ടത്താനത്തിൽ വിജയിയായി കഴിയുകയുണ്ടായി. ഉദ്ദുണ്ട ശാസ്ത്രികളുടെ പട്ടത്താന ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ചത് പൊന്നാനി താലൂക്കിലെ കാക്കശ്ശേരി ഇല്ലത്ത് ജനിച്ച ദാമോദരൻ എന്ന കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിയാണ്. ശാരീരികമായി ഉയരക്കുറവുള്ള കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിക്ക് വലിയമ്പലത്തിലേക്ക് കയറുവാനായി ഉണ്ടാക്കിയ ഉയർന്ന ചവിട്ടുപടി ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കാണാം. സാമൂതിരിയാണ് വിജയികളാകുന്ന പണ്ഡിതർക്ക് പണക്കിഴി നൽകി അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്നത്. കിഴിയിൽ 101 പണം വീതമുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് 385 പറ നെല്ലിന്റെ വിലയായിരുന്നു.
ക്ഷേത്രത്തിൽ അർദ്ധനാരീശ്വരന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ശ്രീകൃഷ്ണനും പ്രത്യേക ശ്രീകോവിലുണ്ട്. ശ്രീ മഹാദേവനും ശ്രീകൃഷ്ണനും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. തളിക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തികൾ ശൈവ വൈഷ്ണവ ഭാവത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ചുറ്റമ്പലത്തിനുള്ളിൽ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് അഭിമുഖമായി പടിഞ്ഞാറ് ദർശനത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റേതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിനും കൊടിമരമുണ്ട്. തളിയിലെ ശിവത്രിക്കോവിലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃഷ്ണശ്രീകോവിലിന് കാലപ്പഴക്കം കുറവാണ്. ജന്മാഷ്ടമി ശ്രീകൃഷ്ണ നടയിലെ പ്രധാന ദിവസമാണ്. തളിക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജകൾ ക്രമപ്പെടുത്തിയത് കുന്നത്ത് ശിവാങ്കൾ എന്ന ഋഷിവര്യനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രതന്ത്രം ചേന്നാസ്മനയുടെ നിയോഗമാണ്. മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിലേതുപോലെ 5 പൂജയും 3 ശീവേലിയും നിത്യവും ഇവിടെയുണ്ട്. തളിക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രദക്ഷിണം സവിശേഷമായ രീതിയിൽ ചിട്ട ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ക്ഷേത്രദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ ആദ്യം ശ്രീകോവിലിന്റെ പാർശ്വഭാഗത്തുള്ള നരസിംഹമൂർത്തിയെ നമസ്കരിക്കണം. അസുര നിഗ്രഹത്തിനായി അവതരിച്ച നരസിംഹാവതാരമൂർത്തിയെ ഇവിടെ ഉപദേവനായി പൂജിക്കുന്നു. ഇതിനുശേഷം ശിവത്രിക്കോവിലിൽ ദർശനം നടത്തണം. അർദ്ധപ്രദക്ഷിണ രീതി അവലംബിക്കുന്ന ശ്രീകോവിൽ ഇടത്തോട്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ തളി ഗണപതിയെ തൊഴണം. ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റും വലത്തോട്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണ മാർഗത്തിൽ തേവാര ഗണപതിയെ കണ്ടു തൊഴണം. ചേന്നാസ് കോവിലകത്തെ തേവാരമൂർത്തിയാണ് ഐശ്വര്യദായകനായ തേവാര ഗണപതിയായി ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തേവാര ഗണപതിയെ തൊഴുത് 4 അമ്പലം ചുറ്റുന്നതിനു മുൻപ് ശ്രീകോവിലിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ഭഗവതിയെ വന്ദിക്കണം. തുടർന്ന് മതിലകത്തിനുള്ളിലെ പ്രദക്ഷിണവേളയിൽ ശ്രീ അയ്യപ്പനെയും തേവാരം ഭഗവതിയെയും നാഗദൈവങ്ങളെയും തൊഴുക. അതിനുശേഷം ശിവത്രിക്കോവിലിന് അഭിമുഖമായി വിരാജിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ വന്ദിച്ച് വലം വയ്ക്കുക. കൃഷ്ണശ്രീകോവിലിന് പിന്നിലായി സാമൂതിരിയുടെ കുലപരദേവതയായ വളയനാട്ട് ഭഗവതിയുടെ സങ്കല്പമുണ്ട്. വളയനാട്ടെ പള്ളിവാൾ ഇവിടെ പൂജിക്കപ്പെടുന്നു. വഴിയിൽ വളയനാട്ടമ്മയെ തൊഴുത് വലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് മതിലകത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രദക്ഷിണ വഴി ചുറ്റി ക്ഷേത്രപാലനായ എരഞ്ഞിപുരാനെ തൊഴണം. എരഞ്ഞിപുരാൻ ക്ഷേത്ര സംരക്ഷകനായ ശിവഭൂതമായി സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രപാല പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് ഗോപുരത്തിലൂടെ പുറത്തെത്തുമ്പോൾ തളിക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പൂർണ്ണ പ്രദക്ഷിണം അവസാനിക്കുന്നു. ഉദയാസ്തമന പൂജയാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാട്. പാൽപായസവും ചന്ദനം ചാർത്തും ശ്രീകൃഷ്ണ ശ്രീകോവിലിലെ ഇഷ്ട വഴിപാടുകളാണ്. സവിശേഷമാണ് തളിക്ഷേത്രത്തിലെ ഗണപതി ഹോമം. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഗണപതി ഭഗവാന് ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ ഹവിസുകൾ അർപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ഉയർന്ന ഹോമകുണ്ഡം ഗണപതി ശ്രീകോവിലിന് സമീപം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഹോമക്രിയ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കാണാനാവില്ല. ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയായ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഹോമാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ഹവിസ് സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭാരതീയ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകുന്ന ബ്രഹ്മസ്വരൂപമായ ശ്രീപരമേശ്വരനെ പ്രതിഷ്ഠ ചെയ്ത് പൂജിക്കുന്ന നിരവധി ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ ശിവസ്ഥലികളായി പേരുകേട്ട ചില പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങൾ തളി എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കേരളത്തിലെ ശൈവാരാധകർ മതപ്രബോധനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തളി എന്ന സ്ഥലം പിൽക്കാലത്ത് തളിക്ഷേത്രങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. 18 പ്രധാന തളികൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ രാജകൊട്ടാരങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നവയാണ്. ക്ഷേത്രായനത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കുന്നല കോനാതിരിയായി വാണുകൊണ്ട് മധ്യകാല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി മാറിയ സാമൂതിരിമാരുടെ പ്രധാന ആരാധനാ കേന്ദ്രമായ കോഴിക്കോട് തളിക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട്ട് പട്ടണം സാമൂതിരിപ്പാടിന്റെ കൈവശത്തിലായിട്ട് അന്ന് അതൊരു ചതുപ്പ് പ്രദേശമായിരുന്നു. ചേരമാൻ പെരുമാള്
ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ട് കുന്നൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഇവിടുന്ന് കോഴി നോക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ പിടിച്ച് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കല്ലായിപ്പുഴയുടെ ഇക്കരത്തും സമുദ്രത്തിന്റെ ഇടയിലുമുള്ള കുറച്ച് പ്രദേശം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. അത് അധികം ജനവാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അന്ന് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊരു ക്ഷേത്രം, ഒരു വളരെ ജീർണിച്ച നിലയിലൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ചില ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. തളിയാതിരിമാർന്ന് എന്നാണ് അവരെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അവരെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് സാമൂതിരിപ്പാട് ക്ഷേത്രം ആദ്യമായിട്ട് പട്ടണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ക്ഷേത്രം പണിയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. കേരളോൽപത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പരശുരാമ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രോത്ഭവത്തിന്റെ ഐതിഹ്യ കഥയ്ക്ക്. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനം പരശുരാമന്റെ തപസ്സിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശിവപാർവതിമാർ ഒരു ദിവ്യ ജ്യോതിസായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് ക്ഷേത്രപുരാണം പറയുന്നു. ഓം കബർദിനേ നമഃ, ഓം നീലലോഹിതായ നമഃ, ഓം ശങ്കരായ നമഃ, ഓം ശൂലപാണേ നമഃ, ഓം ഖണ്വാംഗിനേ നമഃ, ഓം വിഷ്ണുവല്ലഭായ നമഃ, ഓം ശിവിവിഷ്ടായ നമഃ, ഓം അംബികാനാഥായ നമഃ, ഓം ശ്രീകണ്ഠായ നമഃ, ഓം ഭക്തവത്സരായ നമഃ. കൽപ്പവൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ഉരുകിയൊലിച്ചു വരുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ നിറത്തോടുകൂടി പത്മാസനസ്ഥനായി തന്റെ ഇടത്തെ മടിത്തട്ടിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന പാർവതീദേവിയുടെ തനയുഗങ്ങളെ ഗാഠനിഗൂഢമായി ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും അണിഞ്ഞ് 4 കരങ്ങളിലും പൊന്മാനിനെയും വെൺമഴുവിനെയും ധരിച്ച് 3 കണ്ണോടുകൂടി മൗലിയിൽ ചന്ദ്രക്കലയണിഞ്ഞ് ഇരുവശത്തും ഗണപതിയും സുബ്രഹ്മണ്യനും ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായ ശിവശക്തി ചൈതന്യമാണ് ഇതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അംഗോപാംഗങ്ങളോട് കൂടിയ ഉപാസനാമൂർത്തിയായി താന്ത്രിക വിധികളനുസരിച്ച് പിന്നീട് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഐതിഹ്യമനുസരിച്ച് ദ്വാപരയുഗത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു പ്രത്യക്ഷ ശിവശക്തി ചൈതന്യമാണ് തളിക്ഷേത്രത്തിലെ മൂർത്തിഭാവത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ യത്ര യോഗേശ്വരഃ കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിഃ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് പുറമേയുള്ള ഈശ്വരനല്ല, നമ്മളിൽ തന്നെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യം തന്നെയാണ്. അത് തന്നെയാണ് സർവശക്തിയുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ. അതിനുശേഷം അവരൊക്കെ ശരണം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാണ് അത്യപ്രവൃത്തിവോ ഭൂപ മയി ആത്മനി അഖിലേശ്വരേ സുദൃഢാജായതേ ഭക്തി പാഠമാശംസിതം തഥാ. വളരെയധികം ഭഗവാന് സന്തോഷമായി. പറയണു, ഏ ഭൂപന്മാരെ, മയി ആത്മനി അഖിലേശ്വരേ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, മയി ആത്മനി അഖിലേശ്വരേ, എല്ലാവരുടെയും ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനായിരിക്കുന്ന എന്നിൽ സുദൃഢാജായതേ ഭക്തി. നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വന്നിരിക്കണോ? ദൃഢമായൊരു ഭക്തി വന്നിരിക്കണോ. ഈ വാക്കുകളൊക്കെ നിർവചനങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കണേ. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിലുള്ള ഭക്തി അല്ല. പിന്നെ എവിടെയാണ്? മയി ആത്മനി അഖിലേശ്വരേ സുദൃഢാജായതേ ഭക്തി. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? ഭാഗവത പുസ്തകമുള്ളവരൊക്കെ നോക്കൂ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ. ഞാൻ വായിക്കുന്നത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് 73ാം അധ്യായത്തിൽ. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭക്തി ഏതാണ്?
ആരിലുള്ള ഭക്തിയാണ്? നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനിലുള്ള ആ ചൈതന്യത്തിലുള്ള ഭക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഈ ക്ഷേത്ര സംസ്കാരത്തിലൂടെ വളർന്നു വന്നവരായതുകൊണ്ട് നമുക്കതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുറപ്പിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമാണ്. നമ്മൾ അത്രയും അതിലങ്ങനെ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും വേർതിരിക്കണം. വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. മാർഗത്തെ ലക്ഷ്യമായി കാണരുത്, നമ്മൾ അതിൽ കുരുങ്ങി നിൽക്കരുത്. ശിവം ആത്മനി പശ്യന്തി ന പ്രതിമാസു. ഉപനിഷത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ന പ്രതിമാസു. പ്രതിമയിലല്ല കാണേണ്ടത് ശിവനെ, പിന്നെ എവിടെ കാണണം? ആത്മനി പശ്യന്തി. പിന്നെ എന്തിനാ സാറേ ഈ പ്രതിമ? അജ്ഞാനം ഭാവനാർത്ഥായ പ്രതിമ പരികൽപ്പിത. അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. അതിൽ കുരുങ്ങി നിന്നിട്ട് വെറുതെ തെറ്റായി ഇങ്ങനെ ഈ പ്രചാരത്തിൽ കുരുങ്ങിപ്പോവരുത്. ആ ഭഗവാന് ശക്തി, ഭഗവാന് ശക്തി, അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് വലിയ ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കണോ? നമ്മളിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി. ഈ ഭഗവാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിഗ്രഹത്തിൽ പോലും ആര് വന്നിരിക്കുന്നത്? അല്ലേ, വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ? ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷ ചെയ്തതല്ലേ വിഗ്രഹം? അതോ താനെ ഒരു കല്ലിറങ്ങി വന്നതാണോ? അപ്പം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു തന്ത്രിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രകാശ ചൈതന്യത്തെ ആവാഹിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് വിഗ്രഹത്തിനും ചൈതന്യം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ശരിക്കും ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യം എവിടെയാണ്? നമ്മളിലോ വിഗ്രഹത്തിലോ? നമ്മളിൽ തന്നെയാണ് അത് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഗ്രഹത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് തൊഴുതു പോകുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി പറയുന്നത് മയി ആത്മനി അഖിലേശ്വരേ സുദൃഢാജായതേ ഭക്തി പാഠമാശംസിതത്തതാ. അതിനി നിങ്ങൾ കൈവിടരുത്, അതിൽ തന്നെ പാഠം ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം. ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും വിട്ടുപോവാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പലതരത്തിലും പല ഇതിലും മനസ്സ് പോയി. ഏതായാലും നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു വന്നിരിക്കണോ? ഭവന്ത ഏതൽ വിജ്ഞായാം ദേഹാത്യുത്പദ്യന്തമന്തവൽ മാം യജന്തേ അധ്വരേയുക്ത പ്രജാധർമ്മേണ രക്ഷതാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ദേഹാദി ഉത്പാധി അന്തവത്. ഈ ദേഹവും ദേഹത്തോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അന്തവത്. അന്തവത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ്, നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകുന്നതാണ്, എന്നും കൂടെയില്ലാത്തതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സ് അതിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പോയി. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊന്നും കൂടെ ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പോൾ പേരക്കുട്ടിയിലൊക്കെ പോയി ഒട്ടുമ്പോൾ നല്ലോണം ഉറപ്പിക്കുക, ഇതൊന്നും കൂടെ ഇല്ലാത്തതാണ്, കൂടെ ഇല്ലാത്തതാണെന്ന്. ആരിൽ പിടിക്കണം? കൂടെ ഉള്ളതിൽ പിടിക്കണം. കൂടെ ഇല്ലാത്തതിൽ പോയി പിടിച്ച് വെറുതെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത്. എന്നിട്ടോ സന്തുനന്ദ പ്രജാതന്തുൻ ദുഃഖം സുഖം ദുഃഖം ഭവാഭവോ പ്രാപ്തം പ്രാപ്തം ച സേവന്തോ മച്ചിന്താ വിചരിഷ്യതാം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുഖം വരുമ്പോഴും ദുഃഖം വരുമ്പോഴും ഭവ അപവോ, പലതും സംഭവിക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും പ്രാപ്തം കിട്ടുമ്പോഴും ഒക്കെ ചിത്ത വിചരിഷ്യത. നിങ്ങളുടെ ചിത്തം എവിടെ വിചരിക്കണം? മൽ ചിത്ത വിചരിഷ്യത. നിങ്ങളുടെ ചിത്തം ആരിൽ വിചരിക്കണം? എന്നിൽ തന്നെ ചരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. അപ്പം മനസ്സ് എന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ ലോകത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂടെയുണ്ടെന്ന ബോധം വിട്ടുപോയാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെയൊക്കെ വീട് പോകുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ നല്ല വസ്ത്രമൊക്കെ കൊടുപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അവരൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു. എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? തേ പൂജിതാ മുകുന്ദേന രാജാനോമിഷ്ടകുണ്ടല വിരേജുർമോചിതാ ക്ലേശൽ പ്രാപിടന്തേതാഗ്രഹം. അവരൊക്കെ വിമോചിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് നിശമ്യധർമ്മരാജസ്ഥൽ കേശവേനാനുകമ്പിതം ആനന്ദാശുകലാം മുഞ്ചൻ പ്രേംനാ നോവാചകിഞ്ചന. അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഭഗവാൻ ധർമ്മപുത്രരുടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. ഇതെല്ലാം കേട്ട് ധർമ്മപുത്രർക്ക് കണ്ണുനീരിങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇത്രയൊക്കെ കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കുലത്തോട് എന്തിനാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ കുലം കാണിക്കുന്നത്? ബന്ധു എന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉപരിയാണ് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്.